So, welcome you to our class, Introduction to Contemporary Epistemology. In the previous class, we are discussing about testimony as a source of knowledge, and we are relating testimony with sense experience. Basically, we are discussing the validity and legitimacy of testimony as a supporting source with empiricism, because empiricism says that our experience is the valid source of knowledge. The problem is that we cannot get all the experience at the same time and with my own sense experience. So when I rely on others for any observation and experience, and when they confirm me, it becomes a testimony for me. So what is the guarantee that the person is telling me is not lying, or maybe the person is sincere but he is mistaken? So when some other person report us about their observation, they may do mistake or they can lie to us. So the empiricist, suppose Hume, they have proposed a method, the reduction. If we reduce the testimony, ultimately we get some observation. But there are some problems with the thesis, because the very observation itself is dependent on further testimony, and no observation is theory free, and we are heavily influenced by our paradigm and our subjectivity, or you can call intentionality. But with the long discussion in 2 classes, we have got the impression that we have to trust, we have to believe on others, because we are autonomous knower, and we build knowledge in a community by cooperation. So there is always the scope of fallibility. It is possible that we are wrong or we have mistaken. Anyway, in this class, we shall focus on another problem of knowledge, that is the problem of justification. Well, what is knowledge? Knowledge is justified true belief. Something has to be true and it must be justified and it has to be believed. We have discussed all these things in previous classes. With this very short introduction to this class, now I would like to get some ideas from you, any one of you, who will say, what is knowledge? Just anything you focus on JTB, account of knowledge. Okay, anyone, please. Again, this is a discussion. Don't be worried. তোমার ভুল হলো কোনো অসুবিধা নাই, তুমি তোমার মতো করে বলো। Are you seeing a screen? জি স্যার। জি স্যার। Well, so আমাদের কবি যে স্যার বললে, okay. Knowledge is justified true belief. What does it mean? এর দ্বারা বোঝায় জ্ঞান হতে হলে 3টি বিষয় এতে থাকতে হবে। প্রথমত হচ্ছে এটাকে সত্য হতে হবে, তারপর এটি যে সত্য সেটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, এবং এটাকে যাচাই করা যেতে হবে। এই 3টা যদি পূরণ করতে পারে তাহলেই কোনো কিছুকে আমরা জ্ঞান বলতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো উম্মে হাবিবা, তোমার সাথে আমি একটু কথা বলতে পারি কয়েক মিনিট? জি স্যার। ওয়েল, আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? আমরা যদি বলি B is equal to K, that means what do you believe is knowledge? If we minus J and T,
জাস্টিফিকেশন এন্ড ট্রুথ। স্যার তাহলে যে আমরা বিশ্বাস করছি মানে সেটা সত্যতা তো থাকবে না আর কি, সেটাকে তারপর যাচাইও করা যাবে না, তাহলে এটা কিভাবে জ্ঞান হতে পারে? ওইটাই মনে তো করো স্যার আমি একটা প্রবলেম। কিছু বিশ্বাস করি, ইনটিউটিভলি বিশ্বাস করি, আমার কাছে মনে হয়েছে তুমি কবি, কবিতা লেখো, তোমার কাছে মনে হয়েছে সেজন্য তুমি লেখো। হ্যাঁ, তুমি যেটা লেখো সেটা যে সত্য হতে হবে এবং অন্যরা কেউ যাচাই করে এটা পাইতে হবে এমন কোনো কথা আছে? না হলে স্যার অন্যরা এটাকে কেন নিবে? আমি কি উল্টাপাল্টা কিছু কি লিখতে পারি কিংবা বলতে পারি, তাহলে অন্যরা সেটা কেন নিবে? উল্টাপাল্টা না বললে তো কবিতা হয় না। একটা সাধারণ কথা এবং কবিতার মধ্যে পার্থক্য যে কবিতার মধ্যে কিছু কিছু তো উল্টাপাল্টা থাকতে হয়, তাই না? জি স্যার। পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি, কোথায় রুটি আর কোথায় পূর্ণিমার চাঁদ? হ্যাঁ, তাহলে আমি কোনো কিছু বিলিভ করি, এটাকে যদি আমি নলেজ হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে অসুবিধা কি? যে কেউ যে কোনো কিছু বিশ্বাস করলে সেটা যদি সে জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে কি জ্ঞানের একটা মানে ইউনিভার্সাল স্ট্যান্ডার্ড কমন ফিচার থাকবে? তুমি কি হারাই গেলা নাকি? না স্যার, না হারাই স্যার, নাই। থাকবে না। তুমি কি মনে করো যে যে কোনো সাবজেক্ট অফ নলেজ মানে যে কোনো মানুষ সাপোজ কোনো কিছু একটা মনে করলো তাহলে সেটাই জ্ঞান হবে? না স্যার, কিভাবে? আচ্ছা, স্যার মনে করলে তো স্যার জ্ঞান হতে পারে না। তো আমি যে কেউ যে কোনো কিছু মনে করলে সেটাই যদি জ্ঞান হয় তাহলে অন্ধবিশ্বাস এবং জ্ঞানের মধ্যে তার কোনো পার্থক্যই থাকবে না, নাকি? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা যদি এমন করি যে যেটা সত্য সেটা হলো জ্ঞান, ট্রুথ ইজ ইকুয়াল টু নলেজ, সমস্যাটা কি? স্যার আমি যেটাকে সত্য বলছি সেটা যে বাস্তবেই সত্য, কিংবা আমি সত্য মনে করছি সেটা যে বাস্তবেই সত্য, সেটা তো আমরা প্রথমে মনে জানবো করো না, এটা এটা তো প্রথমে মনে আমাদের করো যাচাই এটা করতে হবে। মনে করো এটা বাস্তবেই সত্য, আসলেই সত্য, কিন্তু সেটাকে আমি যাচাইও করি নাই এবং সেটাকে আমি অ্যাকসেপ্টও করি নাই। বিলিভিং ইজ অ্যাকসেপ্টিং, ওকে? তো টি ইজ ইকুয়াল টু জি কে, হোয়াট ইজ দ্য স্যার। প্রবলেম? স্যার একটা কিছু যদি আমি বিশ্বাস না করি সেটা আমার কাছে কিভাবে জ্ঞান হবে? কারণ সেটা তো আমি আমি নেই। আমি একটা কিছু বিশ্বাস করলাম এবং সেটা না স্যার, আসলেই যদি সত্য। আমি বিশ্বাস না করি, সরি, আমি যদি একটা কোনো সত্য আছে সেটা যদি আমি বিশ্বাস স্যার না আমি করি যদি সেটা বিশ্বাস আমার কাছে কিভাবে না জ্ঞান করি, হবে? হ্যাঁ, তাহলে হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাদের সেটা তো আমার মধ্যে কাছে মানে আসবেই না, আমি তো এটা গ্রহণই করবো না। আমি আচ্ছা, আমি একটু বলি, তোমরা দুজনেই শোনো। আমি স্যার। হুম, সেটা হচ্ছে যে সম্ভবত নাফিস বলছিলাম যে একটা কিছু আমি বিশ্বাস করি, বিলিভ করি, অ্যাকসেপ্ট করি এবং এটা আসলেই সত্য, কিন্তু সেটাকে যদি আমি জ্ঞান হিসেবে নেই তাহলে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া একজন একটা আন্দাজ করলো যে এটা বোধহয় এরকম হবে। এখন গ্রিক দার্শনিকরা যারা পরমাণুর কথা বলেছে, মুসলিম দার্শনিকরা যারা পরমাণুর কথা বলেছে, আমরা কি তাদেরকে পরমাণুর আবিষ্কারক হিসেবে স্বীকৃতি দেব? কিন্তু পরমাণু তো আছে, এটা তো পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে অনেক বছর পরে, অনেক শত বছর পরে। হ্যাঁ, 1000, 2000, 2500 বছর পরে। তাহলে ধরো আমি একটা কিছু মনে করলাম এবং সেটা ঘটনাক্রমে সঠিক হলো, যাচাই নাই। তো যাচাই যদি না থাকে তাহলে তুমি কিভাবে সেটাকে জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করবা? কারণ যাচাইটা হচ্ছে যে আমার জ্ঞানটা তোমার জন্য জ্ঞান করে তোলে, আমার অভিজ্ঞতা আমার, তোমার অভিজ্ঞতা তোমার। যদি যাচাই করা সম্ভব না হয় তাহলে তো এটা দিয়ে কোনো জ্ঞান তৈরি করা যাবে না। যাচাইটা কি করে? জাস্টিফিকেশন আমাদেরকে ট্রুথ এবং বিলিভের সাথে লিঙ্ক করে, তাই না? আমি ট্রুথটাকে কিভাবে পেয়েছি? অভিজ্ঞতার মধ্যে পেয়েছি, বুদ্ধির মাধ্যমে পেয়েছি, অথরিটির মাধ্যমে পেয়েছি, কিভাবে পেয়েছি? এখন ইট ইজ ট্রু বাট দেয়ার ইজ নো ওয়ে টু গেট দ্য ট্রুথ। তাহলে ওই ট্রুথটাকে ট্রুথ হওয়াটা আমার জন্য কোনো কিছু ম্যাটার করে, আসে যায় নাফিস? না স্যার। সেই জন্য জাস্টিফিকেশন লাগবে। তার মানে হচ্ছে যে জ্ঞানের জন্য এই তিনটা জিনিসে আপাতত লাগবে। কিন্তু আমরা আজকে যেটা আলোচনা করব, শুধু এই তিনটা জিনিস হলেই কি জ্ঞান হবে সেটা আমরা আজকে আলোচনা করব, ওকে? আচ্ছা, এই বিষয়টা আলোচনা করার আগে আমরা এই সংক্রান্ত আরো দুই একটা বিষয় একটু দেখে নেই। মনে করো এই যে ট্রুথের কথা বললাম, আরেকটা পোস্টার তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে,
জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তো এখানে দেখো যে জেটি ইজ ইকুয়াল টু কে। এখন ট্রুথ, কোন ট্রুথ? দুইটা কিন্তু ট্রুথ আছে। একটা ট্রুথ হলো যেটা আমার কাছে ট্রু হিসেবে অ্যাপিয়ার করেছে, আর একটা ট্রু হলো ট্রু বাই ইটসেলফ। ওকে, তাহলে আমি যখন জানলাম 2 যোগ 2 সমান সমান 4, তাহলে এটা আমার কাছে অ্যাপিয়ার করলো অ্যাজ ট্রু, কিন্তু আমার কাছে অ্যাপিয়ার করার আগেও কিন্তু এটা কিন্তু ট্রু ছিল। তাহলে আমি কোনো কিছুকে যখন জানি, কোনো জ্ঞান যখন আমি অর্জন করি, সেই জ্ঞানটা কিন্তু আমি জানার আগে থেকেও জ্ঞান হিসেবে ছিল। কি হিসেবে ছিল? এই যেখানে তোমরা দেখো ইন ইটসেলফ, এই যে এখানে এই যে আমি পয়েন্টার করছি, অবজেক্টিভলি সেটা ট্রু ছিল। আর সে অবজেক্টিভ ট্রুথটা যখন আমার কাছে অ্যাপিয়ার করে কোনো একটা মাধ্যমে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, বুদ্ধির মাধ্যমে, অথরিটির মাধ্যমে, টেস্টিমনির মাধ্যমে, কোনো না মাধ্যমে যখন অ্যাপিয়ার করে, তখন ইট বিকামস ট্রু ফর মি। ওকে, তাহলে আমরা যখন ট্রুথটাকে যখন গ্রহণ করি, দেন ইট বিকামস বিলিভ ফর আস। আর ট্রুথটাকে যখন আমরা যাচাই করি, দেন ইট ইজ দ্য জাস্টিফিকেশন অফ ট্রুথ। এবং তোমরা একটা কথা মনে রাখবা, when we say justification, we actually mean verification. Justification is used in the sense of verification. ওকে, আমি এই পোস্টারটা সম্বন্ধে যা বললাম, এটার ব্যাপারে যদি তোমাদের কারো কোনো কথা থাকে বলতে পারো। তাহলে আমরা পরবর্তী পোস্টারে যেতে পারি। হ্যাঁ, হ্যালো, জি স্যার। আচ্ছা, গত ক্লাসে আমি কান্তা দাস এই নামটা আমি করেছিলাম, রিড আউট করেছিলাম। তো তুমি কি আমাকে আজকে শুনতে পাচ্ছ কান্তা? ইয়েস স্যার। তো তোমার সাথে কি আমি একটু কথাবার্তা বলতে পারি? ইয়েস স্যার, আমি মাত্র এখনই ঢুকলাম ক্লাসে। আচ্ছা, তো মানে নলেজ ইজ জাস্টিফাইড ট্রু বিলিফ, এটা কি তুমি শুনেছো? স্যার একটু আগে যা শুনলাম এত ভালো করে বুঝতে পারি নাই। তুমি কি এপিস্টেমোলজির কোনো ক্লাস করেছো, মানে যখন রিয়েল ক্লাস হয়েছে তখন এই পর্যন্ত? স্যার মাঝে মাঝে কিছু কিছু গ্যাপ গেছিল, তবে করার চেষ্টা করছি প্রায়। তুমি বলবে হ্যাঁ করেছি, এটা আর কি। হ্যাঁ, শর্টকাট। তো তুমি যে মানে তুমি কি মানে কমপক্ষে একটা ক্লাস তো করেছো, তাই না? ইয়েস স্যার। তো যে ক্লাসটা তুমি করেছো সেই ক্লাসের মধ্যে কি কথাটা তোমার মনের মধ্যে আসছে শুনে, মানে কোনো কিছু মনে পড়ে, এনিথিং? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার, শুনতে পাচ্ছি। তোমার মনে না পড়লে বলো আমি যে না আমার কোনো কিছু মনে পড়ছে না। হুম, না স্যার। কোনো কিছু মনে পড়ছে না? তো ওই যে ক্লাসটা তুমি করেছো ওই ক্লাসের মধ্যে তুমি কি নোট করেছো, কোনো নোট খাতার মধ্যে কিছু লিখেছো? ইয়েস স্যার, লিখেছিলাম। সেটা কি আছে নাকি হারিয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার, হুম, আছে। আছে। এটা কি Yes, এখন sir. এটা কি এখন খুঁজে বের করা সম্ভব? মানে ধরো এখন এখান থেকে উঠে মানে তুমি তো যেখানে বসে আছো সেই টেবিলে বা তার আশেপাশে Yes, sir, পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে? তো Yes, তুমি sir. কি আমাকে একটু এটা একটু দেখাইতে পারবা, মানে এভাবে করে ভিডিওতে এমনি করে? হ্যাঁ, তোমার পৃষ্ঠাটা উল্টে জাস্ট ভিডিওটা অন করে মানে আমাকে একটু যদি দেখাও। তোমার কি দেরি হবে? দেখাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে না। দেখাচ্ছ, দাঁড়াও। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আর একটু দূরে নিতে হবে, আর একটু দূরে নিতে হবে। এনিওয়ে, তাহলে তুমি কান্তা তুমি একটা কাজ করবা। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। কান্তা তুমি একটা কাজ করবা, তুমি যে নোটটা করেছো সেই নোটটার একটা
মোবাইলে একটা ছবি তুলে বা যে কয়টা ছবি লাগে সেটা আমাকে পাঠাবে। ওকে, আচ্ছা স্যার। আমি আসলে তোমার সাথে Yes, sir. কথাগুলো কেন বলছি জানো, বা সবার সাথে বলতে পারি না, মাঝে মাঝে এক একটা নাম দেখি তার সাথে বলি আরবিট্রারিলি। আমি চাই যে তোমরা ক্লাসের মধ্যে এনগেজ হও। দিস ইজ এ ক্লাস, নট এ লেকচার। আমি যদি একটা লেকচার দিই তাহলে তো আমি লেকচারটা রেকর্ড করে বা ইউটিউবে দিয়ে দিতে পারি, তোমাদেরকে অডিওটা দিতে পারি, ভিডিও দিতে পারি, তোমরা সেটা শুনবে। তাহলে তো আর ক্লাস ইজ ফর ইন্টারাকশন। ইন্টারাকশন যদি না হলো তাহলে আর ক্লাস করে লাভটা কি হলো? কান্তা, তুমি কি বলো যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস কেমন হওয়া উচিত? যে আমি ক্যামেরা অন করে কিছু কথাবার্তা বলে চলে গেলাম, শেষ, তোমরা কিছু জিজ্ঞেস করলে হ্যাঁ প্রশ্ন নাই, ঠিক আছে, আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে, এটা আলোচনা হবে। তারপরে পরীক্ষার সময় কি প্রশ্ন আসতে পারে, কেমনে নোট আছে, সিনিয়ররা কি করেছেন, এগুলো খোঁজ খবর নিয়ে তারপর তুমি একটা কিছু লিখে দিলে, পাশ করে গেলে, শেষ। এই যে প্র্যাকটিসটা আমাদের এখানে চলছে, তোমার কি মনে হয় কান্তা, তুমি একজন রেসপন্সিবল সিটিজেন, তুমি সচেতন নাগরিক দেশের, তাই না? নাকি তুমি কি সচেতন Yes, sir. সচেতন Yes. নাগরিক? নিজেকে কি নাগরিক মনে করো? হ্যাঁ। তা তুমি কি মনে করো যে আমাদের উচ্চ শিক্ষাটা এভাবে চলা উচিত? হুম, মানে আমাদের মধ্যে একটা মানে যোগাযোগ থাকলে ভালো আর কি, স্টুডেন্ট শিক্ষকের মধ্যে। হ্যাঁ, তোমাদের ক্লাস 10টা থেকে হবে। আমি সকাল 8টায় এই এই যে আমি কোডটাই পড়েছি 8টার পরে, 8টা 8টার মধ্যে। তারপরে এমনকি আমার ওয়াইফও জিজ্ঞেস করছে তুমি কি কোথায় যাবা, আমি বললাম আমার তো ক্লাস আছে 10টা থেকে। 9:45টার মধ্যে আমি লগ ইন করেছি। এর আগে আমি এইগুলো প্রস্তুতি নিয়েছি। তো আমি এত বছর ধরে এই সাবজেক্টটা পড়াচ্ছি বাংলাদেশে। আমি হচ্ছে যে একজন এক্সপার্ট এই বিষয়ে, অন্য যে কোনো টিচারের থেকে বেশি, এপিস্টোমোলজির ব্যাপারে। তো এত বছর আমার তোমাদের বয়সের চেয়ে অনেক বেশি আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। তো তারপরও আমি যদি 1 ঘন্টা ক্লাসের জন্য, তাও অনলাইন ক্লাস, সেটার জন্য যদি এতটা প্রস্তুতি নেই, তোমাদের তো সেরকম প্রস্তুতি থাকা উচিত বা কিছুটাও থাকা উচিত। হুম, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে অনেক স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু আসলে কি আমরা সেই স্বাধীনতার উপযুক্ত? কান্তা, তোমার কাছে কি মনে হয় যে আমি এটা ক্লাস নিচ্ছি, সেই ক্লাসটা মানে আগের ক্লাসটা কি সাবজেক্টে ছিল, আজকে কি পড়াবো, এগুলো সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না, খুব কম স্টুডেন্ট হয়তো জানে। তাহলে এটা কি একটা কি মানে ক্লাসের নামে একটা তামাশা হচ্ছে না? আমি বুঝতেছি না যে আমি আসলে তোমাদের কাদের সাথে কথা বলছি এবং কেন এই কথাগুলো বলছি, এবং এই কথাগুলো বলাটা আমার আদৌ উচিত হচ্ছে কিনা সেটাও আমি বুঝতেছি না। থ্যাংক ইউ কান্তা, তুমি আমাকে এটা পাঠাবে, আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব। হ্যাঁ, তোমার সাথে পার্সোনালি আমি আলোচনা করব যদি তুমি পাঠাও। ওকে, তো আমরা এই যে এটা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রুথ, কোনো কিছু ট্রু হতে হলে সেটা আসলেই সত্য হলে আমার কিছু আসে যায় না, এটাকে সত্য হিসেবে আমি পেতে হবে, এবং সত্য হিসেবে পাওয়ার পথ হচ্ছে আমাকে এটা একটা জাস্টিফিকেশন প্রসেসের মধ্যে আসতে হবে। ওকে, তো এরপরে আমি তোমাদেরকে আরো একটা ইয়ে দেখাতে চাচ্ছি, নট দিস ওয়ান। একটু হোল্ড করো। হ্যাঁ, তোমরা আরেকটা পোস্টার দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে নলেজ ইজ এ কাইন্ড অফ বিলিফ, দো অল বিলিফস আর নট নলেজ।
তাহলে জ্ঞান হচ্ছে এক ধরনের বিলিফ, কিন্তু সব ধরনের বিলিফ কিন্তু জ্ঞান না। তাহলে কোন ধরনের বিলিফ জ্ঞান হবে? নলেজ ইজ দোজ বিলিফস দ্যাট হ্যাভ ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিফিকেশন সাপোর্ট। তাহলে যেটা ট্রু আছে সেটার কিছু অংশ আমরা জাস্টিফাই করতে পারি, এবং পুরো জিনিসটাকে আমরা একটা বিলিফ হিসেবে যখন গ্রহণ করি তখন এটা আমাদের কাছে নলেজ হয়ে ওঠে। এই কথাটার মানে হলো যে আমরা যখন কোনো কিছুকে যাচাই করি, আমরা কি একটা জিনিসকে পুরোপুরি যাচাই করতে পারি? কেউ একজন যদি আমাকে বলো যে তুমি একটা জিনিস বলো যেটা তোমার ধারণা যে তুমি পুরোপুরি যাচাই করতে পেরেছো। প্রণয় বিশ্বাস, তোমার সাথে একদিন আমি কথা বলেছিলাম প্রথম দিকে। জি স্যার। তুমি কি মনে করো যে আমরা যখন কোনো কিছুকে যাচাই করি আমরা সেটাকে পুরোপুরি যাচাই করতে পারি এমন কিছু? স্যার পুরোপুরি যাচাই করতে পারাটা এটা আসলে পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে না। কোন একটা মানুষ কালার ব্লাইন্ড, আমি একটা সবুজ কালি কলম দিয়ে ওর নামটা, হয়তো ওই সবুজ রংটা দেখছে না, হয়তো ওই রংটাকে কালোই দেখছে। আমি বললাম এই কালির কলমটা সবুজ, ও বললো এই কালির কলমটা কালো। তো স্যার এখানে মূলত পার্সন টু পার্সনটা ভ্যারি করে না। রাইট। আচ্ছা, তাহলে তো তুমি যে উদাহরণটা বললা এটা খুব চমৎকার একটা উদাহরণ। ওকে, এখন যে কালার ব্লাইন্ড পারসন যে লেখাটাকে কালো দেখছে, ওই কালার ব্লাইন্ডের পার্সপেক্টিভ থেকে, তার কন্টেক্সটে মানে তার দিক থেকে তার এই দেখাটা কি সঠিক নাকি ভুল? স্যার এটা ভুল বলতে পারছি না, ওর তো এটা স্যার শারীরিক সমস্যা, ওর তো মনে করো প্রণয় একটা কারণে তো হয় নাই, তো স্যার ভুল বলতে পারবো না, কিন্তু স্যার আমি শারীরিক সমস্যা বলতে পারবো। আচ্ছা প্রণয়, আমি একটা জিনিস আশা করব, আমাদের মেয়েরা কেন জানে জড়সড় হয়ে থাকে, মানে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলে না। হয়তো কেউ থাকতে পারে, কিন্তু আমি এখনো তেমন পাই নাই তোমাদের ইয়ারে। কথাবার্তা ঠাস ঠাস বলে ফেলবা, হ্যাঁ না ইত্যাদি, কোনো মানে ঘুরাই পেঁচায় বলবে না। এখানে কিন্তু মানে তোমার কথা সঠিক হওয়ার কোনো দরকার না। আমরা একটা আলোচনা করছি একটা জিনিস বোঝার জন্য, সেটা হচ্ছে তার দিক থেকে সেটা সঠিক। আচ্ছা, আমরা সবাই যদি কালার ব্লাইন্ড হতাম তাহলে কি আমরা কি আদৌ এটাকে সবুজ মনে করতাম, নাকি সারা জীবন এটাকে আমরা কালো মনে করতাম এবং সেজন্য আমরা নিজেদেরকে জাস্টিফাইড মনে করতাম? হোয়াট ডু ইউ থিংক? প্রশ্নটা আবার একটু করবেন? ও মাই গড, আমরা সবাই যদি কালার ব্লাইন্ড হতাম এবং সবুজটাকে আমরা কালোই দেখতাম সারা জীবন, তাহলে আমরা কি জাস্টিফায়েবলি এটাকে কালো বলতাম, নাকি আমরা চিন্তা করতাম যে আসলে কি এটা কালো? না স্যার, সবাই যদি কালার ব্লাইন্ড হয় তাহলে তো এটা আমাদের নরমাল দৃষ্টিভঙ্গি থাকতো না স্যার। এরকম সবাই তো বুঝতো যে স্যার আমরা কালার ব্লাইন্ড। আমরা যারা মানে যেমন আমরা যারা এটাকে সবুজ দেখছি কেউ কেউ, এবং কেউ কেউ এটাকে সবুজ না দেখে কথার কথা কালো দেখছে, তাদেরকে আমরা কালার ব্লাইন্ড বলছি। যারা আমরা সবুজ দেখছি, হতে পারে যে এই বিষয়টা আসলে সবুজ না, এটা হচ্ছে আসলে নীল। আমাদের ফিজিক্যাল কন্ডিশনের কারণে আমরা এটাকে সবুজ দেখছি। এটা কি হতে পারে? কোথায় গেল প্রণয়? স্যার আমরা যদি সবাই সবুজ দেখি তাহলে যে সেটা নীল হবে সেটাই বা আমরা কিভাবে জানবো? সেটাও একটা কথা। জি স্যার, সেটাও একটা কথা। সবাই যদি সবুজ দেখি তাহলে যে নীল হবে সেটা তো আমাদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা আসবে না, যেহেতু সবাই একই রকমই দেখছি। তাহলে তোমার এই কথাটাকে যদি আমরা এভাবে নেই যে আমরা জাস্টিফিকেশন বলতে যে জিনিসটা বুঝি, যেটাকে আমরা আসলে জাস্টিফিকেশন বললো মূলত বোঝায় ভেরিফিকেশন। ওকে, আমরা যাচাই করার। জি স্যার। তাহলে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা যেটা পাই আমরা তো সেটাই বলবো, তাই না? যদি আমাদের অভিজ্ঞতাতে কাউন্টার কোনো এভিডেন্স আসে তখন হয়তো আমরা সেটাকে আমরা যাচাই করব যে না আমাদের আগের অভিজ্ঞতা ঠিক কিনা। কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতা আগের অভিজ্ঞতাকে খণ্ডন না করলে আমরা তো অভিজ্ঞতাকেই গ্রহণ করব, বিশেষ করে আমরা যদি অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি, তাই না? জি স্যার। রাইট।
তাহলে আমরা যখন কোনো কিছুকে যাচাই করি তখন সেই যাচাইটা কি আসলে জিনিসটাকে যেভাবে আইডিয়ালি যাচাই করা উচিত সেভাবে করি নাকি আমাদের ক্যাপাসিটি অনুসারে করি? আমাদের ক্যাপাসিটি অনুসারে স্যার। তাহলে কোন একটা জিনিস আসলেই যা মানে যেটাকে আমরা ট্রু বলছি, ট্রু বাই স্যার ইটসেলফ। কারণ আমাদের কারণ সাফিসিয়েন্ট রিজন নেই আর কি, অনেক সময় আচ্ছা, থাকে না। তোমার হাতে কি কাগজ কলম আছে ইবার হাতে? জি স্যার। জি তুমি স্যার। একটা কথা লিখে নাও, সেটা হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স এবং রিয়ালিটি। ওকে, অথবা জি রিয়ালিটি স্যার। একদিকে রিয়ালিটি, একদিকে হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স। আমরা যখন কোনো নলেজ ক্লেম করি তখন আমরা রিয়েলিটিকে মিন করি, আর আমরা যখন কোনো নলেজকে যাচাই করি তখন আমরা অ্যাপিয়ারেন্সকে যাচাই করি। তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ, অনলি মাই অ্যাপিয়ারেন্স। তোমরা কথার কথা এই কলমটা দেখতে পাচ্ছ, অনলি ইটস অ্যাপিয়ারেন্স। আমরা রিয়েলিটি যেটা, টোটালিটি যেটা, যেটা ট্রু বাই ইটসেলফ, সেটাকে আমরা অ্যাসিউম করি, মানে এটাকে আমরা অনুমান করি বাই আওয়ার ইনফারেন্স। ওকে স্যার যেমন আমি যেটা দ্বারা লিখছি সেই বস্তুটি হচ্ছে একটি কলম, এটিকে যদি কেউ কলম হিসেবে স্বীকার করে নেয় তাহলেও সেটি কলম থাকবে, আবার যদি কেউ সত্য বলে স্বীকার না মনে করে করো তাহলেও না সেটি কলমই থাকবে। ইভা, আমি তোমাকে বলি, মনে করো কেউ এটাকে কলম হিসেবে গ্রহণ করলো। এই যে আমার হাতে একটা কলম, ওকে, জি স্যার। এই কলমটাকে তুমি যেভাবে যাচাই করো না করো, মনে করো চারিদিকে ঘুরিয়ে দেখলা কিন্তু ভিতরে তো দেখো নাই, কথার কথা। হ্যাঁ, ভিতরে তুমি যদি দেখো, ভিতরে কতটুকু দেখেছো? স্যার অনেক সময় চোখ দিয়ে ভিতরে দেখি। আচ্ছা। কারণ এভাবে দেখতে দেখতে দেখার কোনো শেষ নাই। সেজন্য একটা কথা আমরা প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে ফেলতে পারি, সেটি হলো যে মানে দুইটা যাচাইয়ের জন্য দুইটা পদ্ধতি হতে পারে। একটা হচ্ছে সবকিছু যাচাই, আরটা হলো যতগুলো আমাদের কাছে যাচাই করা সম্ভব আমাদের ক্যাপাসিটি অনুসারে ততটুকু যাচাই। তো সবকিছু যাচাই যদি বলো, তাহলে সবকিছু বলতে আসলে আমাদের হাতে যা আছে সবকিছু যাচাই করার পরও মানে আমরা কথার কথা এটাকে নীল দেখছি, কিন্তু আমরা কিভাবে শিওর হব যে যাদের চোখের দৃষ্টি অন্যরকম, কারণ আমাদের চোখের দৃষ্টির একটা লিমিটেশন আছে, আমাদের কানের একটা লিমিটেশন আছে, আমাদের প্রত্যেকটা অর্গানের একটা লিমিটেশন আছে, তাই না? তাহলে আমরা কিভাবে শিওর হব যে একটা বিষয়কে আমরা সামগ্রিকভাবে সবকিছু জেনেছি? সেজন্য আমরা যদি সবকিছুকে যাচাই করতে যাই তাহলে আমাদের যাচাইটা কিন্তু কখনোই সম্পূর্ণ হবে না, বরং আমরা একটা সংশয়ের মধ্যে পড়ে যাব যে আরো কিছু রয়ে গেছে কিনা। আমার কথা স্যার ত্রিভুজের 3 কোণ সমষ্টি 180 ডিগ্রি, তো এটা তো স্যার একদম প্রুফ। যার কারণে আমরা যা যা জানতে পারি মানে আমাদের যতটুকু সম্ভব ততটুকু দিয়ে আমরা যে কোনো কিছুকে যাচাই করার চেষ্টা করি। আচ্ছা, নাফিস বুঝে মাঝখানে একটা কথা জি স্যার। মানে ত্রিভুজের 3 কোণের সমষ্টি মানে কত? 2 স্যার 2 সমকোণ। জি স্যার, এটা তো স্যার প্রুফ, জাস্টিফাইড সব দিক থেকে। মানে রাইট। নাফিস, আমি আশা করি যে কথাটা একটু হায়ার লেভেলের হলো, তুমি এটা বুঝতে পারবে। ওকে স্যার। কাগজ কলম আছে? জি স্যার। তুমি একটা জিনিস লেখো ক্যাপিটাল লেটারে, পি পি ইউ এন, পি ইউ এন। এইটার ইলাবোরেশন হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ইউনিফর্মিটি অফ নেচার, মানে নেচারের সব জায়গাতে একই নিয়ম প্রযোজ্য। এইটা আমরা একটা প্রিন্সিপাল হিসেবে গ্রহণ করেছি, এটার উপরে সায়েন্স দাঁড়িয়ে আছে। ওকে, তাহলে এমন একটা ত্রিভুজ যেটা আসলে কথার কথা ত্রিভুজ বটে কিন্তু মানে 2 সমকোণ নয়, এটা যদি পাই তাহলে আমাদের ধারণাটা ভুল প্রমাণিত হবে। কিন্তু বলা যায় যে সেটা আমরা অলরেডি পেয়েছি। কিভাবে অলরেডি পেয়েছি? ত্রিভুজের 3 কোণের সমষ্টি 2 সমকোণ, এটা প্রযোজ্য হবে যখন ত্রিভুজটা হবে একটা সমতলে, 2 ডাইমেনশন একটা ইয়াতে। কিন্তু তুমি যখন এটাকে যখন চ্যাপ্টা করে ফেলবা, ওটা ত্রিভুজেই থাকবে কিন্তু তখন ওটা 2 কোণ সমকোণ থাকবে কিনা সেটা মানে যাচাই করে দেখতে হবে, নাও থাকবে। স্যার আমি একটা বইয়ে মেবি পড়েছিলাম স্যার, স্পেস রিলেটেড কোন একটা বইয়ে, যে হ্যাঁ আমি অসির কথাটা শুনি স্যার 2 ডাইমেনশনাল জিনিসকে আপনি 3 ডাইমেনশন ভাঁজ করতে গেলে তাহলে তোমার ডাইমেনশনে আমি আসতেছি, অসির কথাটা আগে শুনি।
স্যার আমি কোন স্পেস রিলেটেড একটা বইয়ে এরকম পড়েছিলাম যে ওখানে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টিটা স্যার দুই সমকোণ না, কারণ এখানে স্যার ত্রিভুজের যে তিনটা বাহু স্যার সেখানে তিনটা বাহু ভিতরের দিকে একটু বাঁকিয়ে যাওয়া টাইপের ছিল। আমি অ্যাকচুয়ালি মনে করতে পারছি না কনসেপ্টটা, বাট না এরকমই কিছু কনসেপ্টটা একটা ঠিক ছিল আছে, সেখানে। তোমার গ্র্যাভিটেশনের কারণে একটা কার্ভেচার বলে, এটা ওটা বাঁকা হয়ে যাবে আর কি। হ্যাঁ, তো সেইটারই উত্তর কিন্তু আমাদের নাফিসের কথার মধ্যে চলে আসছে। আমি তোমার কথা শোনার জন্য ওকে স্টপ করাছিলাম। ডাইমেনশন, তুমি একটা কথা যখন বলছো কোন জি স্যার, কোন ডাইমেনশনে কোন সিচুয়েশনে বলছো, ওকে সেটা তো জি স্যার এখন সেটাই বলতেছিলাম স্যার। রাইট। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অবজারভেশন গুলো মানে কি একই থাকবে না চেঞ্জ হবে? আমাদের কনটেক্সট যদি চেঞ্জ হয় আমাদের অবজারভেশন চেঞ্জ হবে, কিন্তু আমাদের কনটেক্সট যদি ঠিক থাকে আমাদের অবজারভেশন কিন্তু চেঞ্জ হবে না। এটাকে বলে আরেকটা প্রিন্সিপাল অফ আইডেন্টিটি। if it is A, then in all the situation it will remain as A provided that all other conditions are intact. No change in the variables, no change in the context, no change in the environment. Okay, তো এই যে আমি এই 5-7 মিনিট তোমাদের সাথে যে কথা বললাম, ইভা, নাফিস এবং ঐশী, তোমাদের বাকি ক্লাসমেট গুলো তোমাদের মতো নয় কেন? তোমরা কি আমাকে একটু বলবে যে কেন তারা কোনো কিছুই বলতে পারছে না, অথচ আমরা তো অনেকদিন অনেক আলোচনায় করলাম। মানে ব্যাপারটা কি? মানে আমি খুবই ইনকনভিনিয়েন্ট ফিল করছি তোমাদের সাথে ক্লাস নিতে গিয়ে। আমি এমন খুবই আমার একটা ধৈর্যের পরীক্ষা হচ্ছে। আমি তোমাদের মধ্যে কোনো সিরিয়াসনেস দেখতে পাচ্ছি না। এবং আমি যদি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে না হতাম তাহলে তো তোমাদেরকে আমি হেভিলি প্যানালাইজড করতাম। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরাও স্বাধীন, ছাত্রছাত্রীরাও স্বাধীন, অন্তত তারা তাই মনে করে আর কি। আচ্ছা, তোমরা কি কিছু বলবে যে আমি হাউ ক্যান আই ইমপ্রুভ, মানে হাউ ক্যান আই এনগেজ স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস? স্যার আপনি পার্সোনালি জিজ্ঞাসা করতে পারেন স্যার, মানে আচ্ছা, এখান থেকে তো আই রাদার হ্যাপি তোমরা যদি আমাকে যদি পার্সোনালি কন্টাক্ট করে সেই পরামর্শগুলো দাও। লেট আস প্রসিড অন, কারণ অলরেডি আমাদের 32 মিনিট পার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওই আমি আজকে যেটা আলোচনা করব বলে ভাবছিলাম সেটা আমি এখনো শুরুই করতে পারিনি। লেট আস স্টার্ট আওয়ার পয়েন্ট। তো আমরা যেটা করছিলাম যে নলেজ ইজ জাস্টিফাইড ট্রু বিলিফ, এইটা সেই প্ল্যাটোর সময় থেকে পর্যন্ত চলে আসছে। In 1963, a philosopher, his name is Edmund L. Gettier. Gettier raised a question and he has published an article, very short article, only 3 pages. The title of the article was Is Justified True Belief Knowledge? তিনি দেখিয়েছেন যে in some cases it is true, যেটা সম্বন্ধে জ্ঞানের দাবি করা হচ্ছে সেটা সত্য, it is justified, সেটাকে যাচাইও করা সম্ভব properly, and it is believed. The subject of knowledge, the knower and the community has accepted this. So it is believed, it is true, and it is justifiable. But still we are not convinced to accept it as knowledge in some cases. Rather আমাদের কাছে মনে হয় these are the examples of lucky guess. গ্যাস করে একটা কিছু বলা হয়েছে, লাকিলি সেটা ট্রু হয়ে গেছে সেটা। সো দিস ইজ দ্য গেটিয়ার প্রবলেম। সো বিফোর আই স্টার্ট, আমি এখন যেটা বললাম সেটা যদি আমাকে কেউ একটু বুঝিয়ে বলো। আই উড লাইক টু হিয়ার ফ্রম প্রণয় বিশ্বাস। প্রণয়, তোমাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম আগের আলোচনাতে। আমি এখন গেটিয়ার প্রবলেম বললাম। এখানে ইন্টারনেটে অনেক সমস্যা দিচ্ছে স্যার। ও আচ্ছা, এখন কি শোনা যাচ্ছে? স্যার এখন মোটামুটি নেটওয়ার্ক স্টেবল আছে কি স্যার? আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে তো আমি তোমার প্রোফাইল পিকচারে দেখতে পাচ্ছি যে তুমি বাইরে কোথায় আছো। তো বাইরেই থাকো, যেখানে নেটওয়ার্ক বেশি। দরকার হলে ক্লাস করার জন্য গাছের আগায় উঠে যাও। বাইরে ক্লাস করছি। আচ্ছা স্যার বাইরে ক্লাস করছি। আমার মেয়ে তানজিন, যার সাথে আমি কথা বলেছিলাম, তানজিন। জি স্যার। রাইট, গেটিয়ার প্রবলেমটা কি বলবে? আমি একটু আগে বললাম।
এই যে আমি একটু আগে বললাম না গেটিয়ার প্রবলেম সম্বন্ধে, এই যে গেটিয়ার বলছে যে জি স্যার। মোস্ট অফ দ্য কেসেসে আমরা দেখি when something is true, when something is believed, and when something is justified, JTB এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া যখন ফুলফিল করে ট্রাইপার্টাইট মানে তিনটা, তখন আমরা বলি যে হ্যাঁ ইট ইজ নলেজ, এটাকে জ্ঞান বলা যায়, এটা জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করা যায়, জ্ঞান হিসেবে দাবি করা যায়, বা জ্ঞানের দাবিটা ঠিক আছে। কিন্তু in some cases, not always, but in some cases we see the claim to knowledge is such that it is true, really true, it is justifiable, you can justify it properly, and it is believed or accepted by the person, by the community. So এখানে জ্ঞানের তিনটা শর্তই ফিল আপ করা হয়েছে, it is true, it is believed, it is justified, but we are not ready, we don't feel satisfied to accept it as knowledge. Rather আমাদের কাছে মনে হয় these are the examples of lucky guess. That means আমি গ্যাস করে একটা কিছু বললাম, লাকিলি এটা ট্রু হয়ে গেল। তাহলে গ্যাস করে আমি একটা কিছু বললাম, লাকিলি ট্রু হয়ে গেল, তাতে বলা যাবে না যে এটা সঠিক হয়েছে। আমি ওয়েমার শিটের মধ্যে একটা আন্দাজ করে একটা মানে ফিল আপ করলাম একটা সার্কেল, এবং ঘটনাক্রমে দেখা গেল যে দিস ইজ দ্য রাইট আনসার, তাতে কি বলা যাবে যে আমি এই আনসারটা জানতাম? হ্যাঁ, এরকম সো মেনি গেটিয়ার এক্সাম্পল আমরা সেট করতে পারি। 1963 সালে অ্যাডমিরাল গেটিয়ার একটা আর্টিকেল ছাপিয়েছেন, যেটা টাইটেল ছিল ইজ জাস্টিফাইড ট্রু বিলিফ নলেজ। ওকে, সেখানে উনি দেখাইছেন যে না, জাস্টিফাইড ট্রু বিলিফ হলেই নলেজ হয় না, সামথিং ইজ মিসিং, বাট হোয়াট ইজ দ্যাট থিং উই আর নট শিওর অ্যাবাউট ইয়েট। কিন্তু আমরা এটা চেষ্টা করছি যে প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য। সো হোয়াট ইজ দ্য গেটিয়ার প্রবলেম অ্যান্ড হাউ ক্যান উই সলভ or how can we respond to the problem? This is the topic of our today's discussion. So তাজিন, এখন তুমি কি কিছু বলতে পারবে আমি রিপিটেডলি এটা বলার পরে? স্যার কোন ব্যাপার? আমি তোমাকে কি জিজ্ঞেস করলাম? স্যার তুমি জিজ্ঞেস করার পরে আমি আমার কথাটাকে আমি আবার সেকেন্ড টাইম পুরোপুরি রিপিট করলাম আগাগোড়া। স্যার এখানে তাজিন তানজিন দুইজন। Oh, I see. Forget about it. Let us proceed on. স্যার আমি কি বলতে পারি? না, আমি এখন শুনতে চাচ্ছি না। ওকে স্যার। Well, আচ্ছা, কোন একজন ব্যক্তি মনে করো, এখানে তোমরা লেখার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ, সে জাস্টিফাইবলি একটা বিলিফ ফর্ম করেছে, সেটা হচ্ছে পি, ইউ সি পি। ওকে, অরিজিনাল বিলিফ পি, ইট ইজ বেসিক, এটা তার কাছে গ্রহণযোগ্য, এটা তার অরিজিনাল বিলিফ। ওকে, এখন মনে করো পি ইমপ্লাইজ আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে কিউ। ওকে, আমরা যদি বলি she is a mother, it implies that she is a female, suppose. So P implies Q, তাহলে এই Q কে আমি ডেরাইভ করলাম from P. So P is basic and Q is non-basic. Okay. এখন আমি যে P থেকে Q কে নিলাম, P itself যদি ফলস হয়, তাহলে Qটা কি সঠিক হবে? ডেফিনেটলি নট, কারণ একটা ফলস বিলিফের উপর ভিত্তি করে আমি একটাকে রাইট বিলিফ তো নিতে পারি না। এখন আমি বললাম যে অমুক হচ্ছে একটা মা, একজন মা, সে যদি একজন মা হয়ে থাকে সে একজন নারী হবে, কিন্তু সে তার মা হওয়াটাই যদি ভুল হয়, তাহলে তার নারী হওয়াটা অবশ্যই ভুল হবে। কিন্তু যদি এমন দেখা যায় যে তার নারী হওয়াটা সঠিক কিন্তু তার মা হওয়াটা ভুল, এমন হতে পারে না? হতে পারে। তাহলে আমরা বলবো যে যদিও কিউটা সঠিক, কিন্তু পি কিউকে ইমপ্লাই করে, কিন্তু পিটা হচ্ছে ভুল।
তাহলে আমরা এই উদাহরণ থেকে বুঝতে পারি যে কোনো কিছু সঠিক হওয়া এবং কোনো কিছু জাস্টিফাইড হওয়া, এই দুইটার মধ্যে একটা গ্যাপ আছে। একটু আগে আমি উম্মে হাবিবা ইবার সাথে কথা বলতে গিয়ে যেটা বোঝালাম সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো কিছুকে যাচাই করি তখন আমরা অ্যাপিয়ারেন্স দিয়ে যাচাই করি, কিন্তু কোনো কিছুকে যখন আমরা নলেজ হিসেবে ক্লেম করি তখন আসলে সেটার পুরো জিনিসটাকে আমি ক্লেম করি। যখন আমি বলি এটা হচ্ছে একটা কলম, তখন আমি এটা কোনোভাবে যাচাই করি, লেখি, দেখি, ধরি ইত্যাদির মধ্যে যাচাই করি। কিন্তু যখন আমি এটা কলম বলি তখন আমি যে অংশগুলো দেখি নাই, যেগুলো যাচাই করে নিই, সেগুলোকে আমি ইনক্লুড করি। ওকে, সেই জন্য তোমাদের যে পোস্টার দেখিয়েছি যে যাচাইটা অল্প, ট্রুথটা তার চেয়ে বেশি, বিলিফটা তার চেয়েও বেশি। কারণ আমরা যখন কোনো কিছুকে গ্রহণ করি, কথার কথা আমি এখানে একটা বই হাতে নিলাম, ইউ সি এ বুক এট মাই হ্যান্ড। ওকে, বইয়ের নামটা কি পড়া যাচ্ছে? দর্শন ভাবনা। আচ্ছা, এইটা যে একটা বই, এটা তুমি কিভাবে জানছো? তুমি তো বইটা খোলো নাই। ওকে, হ্যাঁ, আর বইটা যদি তুমি খুলেও দেখো, তুমি এই পৃষ্ঠা যখন খুলছো তখন ওই পৃষ্ঠাগুলো বন্ধ হয়ে আসে। আচ্ছা, এইভাবে করে তুমি যখন বই বলছো, বইয়ের কাগজগুলো সব তুমি যাচাই করো নাই। আমরা যখনই কোনো কিছুকে জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করি তখন সেটা আসলেই যা কিছু বাই ইটসেলফ, সেটা সবকিছুকে আমরা যাচাই করতে পারি না। আমরা যাচাই করি এর ততটুকু অংশ যেটা আমার কাছে অ্যাপিয়ার হয়েছে, যাতে করে আমাকে নাফিস বোধহয় বলছিলা যে না, নাফিস না, আমাদের প্রণয়, যে একজন কালার ব্লাইন্ড, তার কাছে যখন একটা সবুজ জিনিস কালো হিসেবে মনে হয়, আমি প্রশ্ন করেছিলাম সে কি এটাকে কালো হিসেবে গ্রহণ করবে না সবুজ হিসেবে গ্রহণ করবে। তার দিক থেকে তার কালো হিসেবে গ্রহণ করাটাই সঠিক আছে, আমাদের দিক থেকে এটা সবুজ হিসেবে গ্রহণ করাটা আমাদের জন্য সঠিক আছে। ওকে, তাহলে একটা জিনিসকে আমরা যাচাই করি জিনিসটা যেভাবে আমাদের কাছে অ্যাপিয়ার করে সেভাবে, কিন্তু জিনিসটা আমাদের কাছে যেভাবে অ্যাপিয়ার করে হতে পারে জিনিসটা আদতে তার চেয়ে একটু ভিন্নতর। মনে করো আমাদের আচরণ হচ্ছে আমাদের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু আমাদের চিন্তার সবকিছুকে আমাদের আচরণে আসে না আসে না। কিন্তু আমাদের আচরণে যা কিছু আসে তার পিছনে অবশ্যই কোনো না কোনো চিন্তা আছে, সেটা সঠিক হতে পারে, ভুল হতে পারে, হ্যাঁ, ভালো চিন্তা হতে পারে, খারাপ চিন্তা হতে পারে, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু এমন কোনো আচরণ নাই যেটার পিছনে চিন্তা নাই, কিন্তু সব চিন্তার কিন্তু আচরণগত বহিঃপ্রকাশ থাকে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখানে যেটা দেখাতে চেয়েছি, দেয়ার ইজ এ গ্যাপ বিটুইন জাস্টিফিকেশন এন্ড ট্রুথ। তাহলে আমরা যখন নলেজের কথা বলি তখন ট্রুথ এবং জাস্টিফিকেশন দুটাকে আমরা আলাদা করে বলি, অথচ জাস্টিফিকেশন হচ্ছে কিভাবে ট্রুথকে তুমি পেয়েছো সেটা। তাহলে ট্রুথকে তুমি যদি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাও তাহলে তোমার জ্ঞানটা অভিজ্ঞতার জ্ঞান। তাহলে তোমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে দ্য লিঙ্ক বিটুইন ট্রুথ অ্যান্ড ইউর বিলিফ। ওকে, justification is the link between truth and belief. Okay, তো তাহলে আমাদের মানে তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো যে আমরা যেটা জাস্টিফাই করছি এটা ট্রুথকে রিপ্রেজেন্ট করছে? তাহলে এখানে গেটিয়ারের এই প্রবলেমগুলোকে সলভ করার জন্য যেসব রেসপন্স হতে পারে তার মধ্যে একটা রেসপন্স হতে হবে যে নো ফলস প্রেমিস। ওই যে আমরা এখানে বলেছিলাম যে পি এর ভিত্তিতে আমরা পি ইমপ্লাইজ কিউ, তাহলে পি দেয়ারফর কিউ, যেটাকে তোমরা মডাস পনেন্স বলো সম্ভবত লজিকে। এখন পি নিজেই যদি ভুল হয় তাহলে তো পি ইমপ্লাইজ কিউ দিয়ে আমি মানে কিউ কে পাওয়ার বিষয়টা আর সঠিক হলো না। তাহলে তুমি যেই প্রেমিজের উপর বেস করবা সেইটা ফলস হতে পারবে না। আচ্ছা, এমন হতে পারে যে তুমি যেটার উপর বেস করেছো সেটা ট্রু। ওকে, যেন আমরা কালার ব্লাইন্ডের উদাহরণ বললাম যে সে সবুজটাকে কালো দেখছে, আর আমরা যেটা সবুজ দেখছি এটা কি আমাদের চোখের এই গঠনের কারণে সবুজ দেখছি নাকি আসলেই সেটা সবুজ? এমন হতে পারে যে আমরা সবাই আসলে মানে এক ধরনের কালার ব্লাইন্ড, যার কারণে আমরা সবাই এটাকে সবুজ দেখতেছি, হয়তো জিনিসটা কিন্তু আসলে সবুজ নয়, অন্য কিছু। এটা কি হতে পারে? জি স্যার, হতে পারে। হতে পারে, কিন্তু সেটাকে আমরা এন্টারটেইন করব না আর কি।
কারণ এটা হতে পারে, কিন্তু এটা নিশ্চয় থাকি কখন আমি এটা প্রমাণ করব। তো যখন সবকিছু আসবে, সবকিছু আস্তে আস্তে তো আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে, আমার প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেই জন্য জ্ঞান তত্ত্বের ক্ষেত্রে আমরা যাচাই করব সবকিছু বলতে যত কিছু আমাদের হাতে আছে, যত কিছু আমাদের হাতে আছে প্রমাণ হিসেবে, এভিডেন্স হিসেবে, জাস্টিফিকেশনের কন্ডিশন হিসেবে, এলিমেন্ট হিসেবে, সেগুলোকে সবগুলোকে আমরা যাচাই করব। কিন্তু যেটা আসে নাই, কিন্তু আসতে পারে বলে কিন্তু আমরা কিন্তু বসে থাকবো না। মনে করো সায়েন্স একটা কিছু বলে, কিন্তু ভবিষ্যতে সায়েন্স এটাকে ফলসিফাই করতে পারে, তাতে করে কি আজকের সায়েন্টিফিক ফাইন্ডিংসটাকে আমি বাতিল করে দেব? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমার চোখের আরো ট্রিটমেন্ট করলে হয়তো এখন আমি যেটাকে সবুজ দেখছি হয়তো সেটাকে তার রিয়েল কালারে দেখবো, যদিও কিন্তু আসলে কিন্তু রিয়েল কালার বলে কোনো কিছু নাই, বাস্তব জগতে কিন্তু কোনো কালার নাই। কালারটা হচ্ছে আমাদের একটা মেন্টাল ফেনোমেনা, আমাদের ব্রেন ইন্টারপ্রিট করে, কালার বলে কোনো কিছু নাই। সেটা তো আমাদের আজকাল আলোচনার বিষয় নয়, সেজন্য আমি সেদিকে যাচ্ছি না। তোমাদের ইন্টারেস্ট থাকলে সেটা নিয়ে একদিন আমরা আলোচনা করতে পারি। ওকে, তো সেই জন্য এখানের মধ্যে আরেকটা কথা বলছে যে ফলস বিলিফ প্রেমিস না থাকলে হবে না, বরঞ্চ সেটা মানে ডিভিজিবল হইলে চলবে না। তাহলে আমাদের যদি আরো অপারেশন ইত্যাদি করার মাধ্যমে আমরা যদি সবুজটাকে যদি অন্য কিছু দেখি, তাহলে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যেটাকে সবুজ দেখছিলাম যত কিছুকে, আমাদের ওই অপারেশন গুলো করার পরে দেখা গেল যে কিছু কিছু জিনিসকে আমরা স্টিল সবুজ দেখতেছি, আর এতক্ষণ সবুজ দেখছিলাম তার মধ্যে কিছু কিছু জিনিসকে আমাদের কাছে মনে করো অন্য একটা কিছু মনে হচ্ছে। তাহলে বোঝা গেল যে এতদিন পর্যন্ত আমাদের কিন্তু একটা কালার ব্লাইন্ডনেস কাজ করছিল ওই কালারটা সম্পর্কে, তাই না? তোমরা কি আমার কথাটা বুঝতে পেরেছো? এমনও তো হতে পারে যে আমরা যে জি স্যার। অপারেশনটা করব, অপারেশনের ফলে আমাদের যে কালার ব্লাইন্ড, আমরা যদি কালার ব্লাইন্ড না হয়ে থাকি, অপারেশনের ফলে আমরা কালার ব্লাইন্ড হয়ে গেলাম, তখন আমরা অন্য কিছু দেখতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাও হতে পারে, সেটাও হতে পারে। অপারেশনের পরে যদি আমরা যদি দেখা গেল যে আর সবুজে দেখছি না, সবুজটা তো তখন আমাদের মেমোরিতে থাকবে, তখন আমরা সেটাকে রিলেট করব, কারণ মেমোরি তো একটা সোর্স অফ নলেজ, তাই না? আর সেটা যদি আমাদের মেমোরি থেকে চলে যায়, তাহলে আমরা মনে করবো যে দুনিয়াতে সবুজ বলে কোনো কিছু নাই, ছিল না। তাহলে আমরা জ্ঞানের জন্য মানে আসল যেটা সেটা হচ্ছে জ্ঞান, কিন্তু আসলের সাথে তো আমরা কানেক্টেড হই আমাদের এক্সপেরিয়েন্সের মাধ্যমে, আমাদের রিজনের মাধ্যমে, আমরা কোনো না কোনো মাধ্যমে, মানে যেটাকে আমরা জাস্টিফিকেশন প্রসেস বলছি। তো জাস্টিফিকেশন প্রসেস ডিটারমিন করে আমি কি দেখব। মনে করো আমার চোখের যে ক্যাপাসিটি, আমি আমার চোখের ক্যাপাসিটি দিয়ে আমি যতটুকু দেখা সম্ভব ততটুকুই দেখবো, নাকি দেখার মতো যা যা আছে সবকিছু আমি দেখবো? এক্স রে মেশিনে যা দেখে, ইনফ্রারেডে যা দেখে, যতগুলো আলোর তরঙ্গ আছে, আমাদের চোখ কি সব তরঙ্গ ক্যাচ করতে পারে? না স্যার, পারে না। তাহলে যা কিছু জগতে রিয়েলি আছে আমরা কি তা কিছু দেখছি নাকি তার অংশ দেখছি? স্যার অংশ বিশেষ। মানে আমরা যখন এক্সপেরিয়েন্স করি তখন আমরা অংশকে এক্সপেরিয়েন্স করি, আর সমগ্রকে আমরা অনুমান করি, মানে আমাদের ইনফারেন্সকে কাজে লাগাই। এই জন্য আমাদের এক্সপেরিয়েন্সের যে গ্যাপটা থাকে, প্রবলেমটা থাকে, সেটাকে আমাদের রিজন বা ইনফারেন্স দিয়ে আমরা ফিল আপ করার চেষ্টা করি। ওকে, আর ইউ, তোমরা কি আমার কথাগুলো কি ফলো করতে পারছো? জি স্যার, পাচ্ছি। আর যারা ফলো করতে পারছে না তারা লগ ইন করে চলে গেছে। আমি যদি নাম ধরে ডাকা শুরু করি তাহলে দিন পার হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের আর। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল। জি প্লিজ। স্যার এখানে তাহলে হচ্ছে যে আমরা তো কোনো কিছুই 100% জাস্টিফাই করতে পারছি না, তো তাহলে কি কোনো জ্ঞানই স্যার সম্পূর্ণ জ্ঞান নয়, মানে আমরা আংশিক জ্ঞান বা সম্ভাব্য জ্ঞান বলতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা তাহলে কোনো কিছুকে যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে যাচাই করতে না পারি, কেউ কেউ বলবে তাহলে আসলে আমাদের কোনো জ্ঞানই কিন্তু নিশ্চিত না, আর নিশ্চিত না হলে কোনো কিছু জ্ঞানও হবে না। তাহলে আমাদের কোনো জ্ঞান নাই, আমাদের কতগুলো অনুমান আছে। ওকে, আচ্ছা। আবার তাদেরকে আমরা বলি স্কেপটিক, মানে সন্দেহবাদী, এই যে স্কেপটিসিজমকে যারা সঠিক মনে করে। আর যারা নন স্কেপটিক, যারা এপিস্টেমিক, তারা বলবে যে না, আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে যা কিছু আসছে তার কোনো কিছুকে যদি আমরা বাদ না রাখি, সবকিছুকে যদি আমাদের সকল সিনসিয়ারিটি দিয়ে আমরা যাচাই করি, তাহলে আমরা যেটা পেয়েছি সেটাই আমাদের জন্য ফাইনাল জ্ঞান। ওকে,
কিন্তু সেক্ষেত্রে স্যার হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় আমার অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে মানে আমার প্রেক্ষিতে হয়তো সঠিক বলছি, কিন্তু পরবর্তীতে আমার অভিজ্ঞতাটা ভুলও প্রমাণিত হতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতার ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা বা যে আমাদের অভিজ্ঞতার যে সমস্যা, সেটাকে আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা করে থাকি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, এই যে একটু আগে আমরা একটা আলোচনা করলাম শুরুর দিকে যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ, তাহলে এই জিনিসটা আমরা অভিজ্ঞতায় পেয়েছি। আর এই অভিজ্ঞতা পাওয়া জিনিসটাকে ওই যে আমি ইয়াকে লিখতে বলেছিলাম নাফিসকে, প্রিন্সিপাল অফ ইউনিফর্মিটি অফ নেচার। আমরা মনে করি যে নেচারের সবকিছু সব জায়গাতে একই রকম, বিজ্ঞান এটার উপর দাঁড়িয়ে আছে। এবং এই যে প্রিন্সিপাল অফ ইউনিফর্মিটি অফ নেচার, এটা কিন্তু বিজ্ঞানের সূত্র না, এটা কিন্তু দর্শনের সূত্র। বিজ্ঞানটা যে দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, দর্শনের সূত্রগুলোকে কাজে লাগিয়ে সে কাজ করে। ইন্ডাকশন তার মধ্যে একটা কথার কথা, আর বিভিন্ন যে সূত্রগুলো যেগুলো লজিক আমরা ব্যবহার করি, সেটা কিন্তু বিজ্ঞানের লোকেরা খেয়াল রাখে না। আর আমরা তো ফিলোসফির লোকেরা আমরা এতটাই হীনমন্যতায় ভুগি যে তাদেরকে সেগুলোকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো ক্যাপাসিটি আমাদের থাকে না। আমরা যেন ভয় পাই তাদেরকে। আমি কিন্তু ভয় পাই না। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম, খুব ভালো ছাত্র ছিলাম। আমি যখন ছোটবেলায় বিজ্ঞান পড়তাম, আমার রেজাল্টও খুব ভালো ছিল। আমি ইচ্ছা করেই ফিলোসফিতে ভর্তি হয়েছি, এবং আমি মনে করি বিজ্ঞানের জায়গায় বিজ্ঞান, দর্শনের জায়গায় দর্শন, দুটার ক্ষেত্র আলাদা। হ্যাঁ, এবং তুমি যদি সুপিরিয়রিটির চিন্তা করো, অবভিয়াসলি ফিলোসফি ইজ দা সুপিরিয়র ডিসিপ্লিন, দা অনলি ডিসিপ্লিন সুপিরিয়র টু এনি ডিসিপ্লিন। কিন্তু তুমি সেরা হলে হবে না, তোমাকে তো আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে যে তুমি সেরা। তুমি যদি লেখাপড়া না করো, তুমি কথা বলতে না পারো, শাই ফিল করো, হ্যাঁ, যে আমি আমার একটা মেয়ের বিয়া দেখছি, তার মুখটা ঢাকা অর্ধেক চুল দিয়া, বাকি অর্ধেক সে হাত দিয়ে ঢেকে রাখছে, এত শাই ফিলনেস নিয়ে কিন্তু জগতে তুমি সম্মান পাবা না। তুমি ভালোবাসা পাবা, তোমাকে একটা পুতুলের মতো, একটা পোষা প্রাণীর মতো অনেক ইয়া দিবে, সুবিধা দিবে অন্যরা, কিন্তু তোমাকে যোগ্য মনে করবে না। ইউ হ্যাভ টু বি ক্যাপেবল and you have to achieve your own position by your quality. Anyway, don't feel embarrassed. Sir. জি, please. স্যার, আমরা যদি ধরে নেই স্যার মঙ্গল গ্রহে জীবের অস্তিত্ব আছে, তো স্যার এটা তো স্যার আমরা নিজে জাস্টিফিকেশন করিনি, তো স্যার এটা কি আমরা অনুমান করে নিব? মঙ্গল গ্রহে জীবের অস্তিত্ব আছে, তুমি এটা যে মনে করছো, এই মনে করার জাস্টিফিকেশনটা কি? স্যার বিজ্ঞানীরা স্যার মানে ধারণা করছিল যে ওখানে আছে স্যার। তো বিজ্ঞানীরা যাই বলে তুমি যদি সব মেনে নাও, তাইলে তো মানে বিজ্ঞানীদেরকে তুমি ধর্মের মানে প্রেরিত পুরুষ, নবী, রসুল, পয়গম্বর, তারপরে দিয়ে কি বলে জানি কি বলে অবতার হিসেবে মনে করলা। আচ্ছা স্যার, স্যার আমাদের পক্ষে তো স্যার সবকিছু জাস্টিফিকেশন করা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের পক্ষে সবকিছু জাস্টিফিকেশন করা সম্ভব না, কিন্তু আমাদের পক্ষে যতটুকু জাস্টিফিকেশন করা সম্ভব ততটুকু আমরা করেছি কিনা। যেমন আমি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুসারে ওষুধ খাই, ডাক্তার ঠিকমতো দিছে কিনা সেটা তো আমার পক্ষে যাচাই করা সম্ভব না। বৈজ্ঞানিকরা যে মঙ্গল গ্রহের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছে, সেগুলো তো আমাদের পক্ষে যাচাই করা সম্ভব না। অনেক কিছুই আমাদের পক্ষে যাচাই করা সম্ভব না, কিন্তু ওই ভদ্রলোক যার প্রেসক্রিপশন আমি ফলো করছি, সে আসলে ডাক্তার কিনা, ডাক্তার হিসেবে তাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা, সেটা তো আমি যাচাই করি। নাকি যে গো ডাক্তারের মানে সাইনবোর্ড খুলে বসলে তার কাছে আমি গিয়ে ওষুধ নেই না। আগে মানুষ গেছে, এটা নিয়েও তো অনেক কনফ্লিক্ট আছে, অনেক কিছু নিয়ে অনেক কনফ্লিক্ট থাকে, কিন্তু প্রত্যেকটা কনফ্লিক্টকে সলভ করার একটা পদ্ধতি আছে। ওকে, তোমরা একটা জিনিস যদি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, জ্ঞানের উৎস হিসেবে অভিজ্ঞতা, কিছু কিছু জ্ঞানের উৎস, কিছু কিছু জ্ঞানের উৎস বুদ্ধি, কিছু কিছু জ্ঞানের উৎস অথরিটি। তোমাদের বলছিলাম না, তোমাদের আইডি যে এত, সেটা তুমি কি অভিজ্ঞতা দিয়ে পাইছো না বুদ্ধি দিয়ে পাইছো? এটা অথরিটি তোমাকে দিছে। ওকে, এখন অথরিটি যে অথরিটি, সেটা তুমি যদি আইডেন্টিফাই করো তোমার জাস্টিফিকেশন প্রসেস দিয়ে, এরপরে অথরিটির সব কথা যদি তুমি যদি মেনে নাও, তাহলে সেটাই তোমার জন্য যুক্তিসঙ্গত। তুমি গাড়িতে উঠে বসো, ড্রাইভার তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যায়, ড্রাইভারকে তো তুমি ডিকটেট করো না, ড্রাইভার তোমার যেদিকে নেই সেদিকে তুমি যাও, অ্যাক্সিডেন্ট করলে তুমি অ্যাক্সিডেন্ট হও, কিন্তু গাড়িতে তুমি উঠবে কিনা, তাকে তুমি বিশ্বাস করবে কিনা, সেটার জন্য তুমি কিন্তু মিনিমাম কিছু যাচাই করো। যাচাই ছাড়া কোনো কিছু নাই। ওকে, কিন্তু যাচাইটা আমরা সবসময় সবকিছুকে সম্পূর্ণ করতে পারি না। তাহলে আমরা কি করব, যতটুকু আমরা পারি ততটুকু আমরা যাচাই করব, যতটুকু আমরা পারি ততটুকুর কোনো কিছু যদি আমরা বাদ দেই তাহলে আমরা সুবিধাবাদী, যাচাই ছাড়া যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে আমরা অন্ধবিশ্বাসী।
ওকে, আর সম্পূর্ণ যাচাইয়ের জন্য যদি আমরা বসে থাকি তাহলে আমরা সংশয়বাদী। আর আমরা যদি জ্ঞানতাত্ত্বিক হই তাহলে আমাদের উচিত হচ্ছে যে আমরা যাচাই করব যতটুকু আমাদের পক্ষে যাচাই করা সম্ভব। এবং আজকের ক্লাসের লাস্ট পয়েন্ট যেটা আমরা আগামী ক্লাসে এই আলোচনাটা শেষ করব, এখানে এই যে পয়েন্টটা ডিফিজিবিলিটি, তুমি একটা কিছুকে ধরে নিচ্ছ, কতক্ষণ পরে দেখা গেল যে তার উল্টো একটা জিনিস আসলো যেটা তোমার আগের ধারণাটাকে ডিফিট করে, তাহলে তুমি কি আগের ধারণার উপর বহাল থাকবা? তাহলে তো তুমি অন্ধবিশ্বাসী। আর তুমি যদি পরবর্তী যেটা সাক্ষ্য প্রমাণ আসছে, যুক্তি আসছে, আর সেটার অনুসারে যদি ডিফিটিং এলিমেন্টটাকে তোমার কাছে যদি মোর জাস্টিফাইবল মনে হয়, তাহলে ডিফিটিং এলিমেন্টকে তুমি যদি গ্রহণ করে নাও তাহলে আগেরটা তোমার চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাতে তোমার কোনো অসুবিধা নাই। ওকে, তো সেই জন্য আমাদের গেটিয়ার প্রবলেমকে আমাদের যাচাই যাতে ভুল না হয় সেজন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি যে আমাদের মূল যে প্রেমিসটা সেটা ফলস কিনা সেটা আমরা যাচাই করতে পারি। আচ্ছা, সেটা যদি ফলস না হয় পরবর্তীতে সেটা মানে ডিফিজিবল কিনা সেটা আমরা যাচাই করতে পারি। এই যে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে মোটা হরফে লেখা আছে লুক এট দ্য ওয়াচ। মনে করো তুমি একটা অচল ঘড়ির দিকে দেখলা, তো একটা অচল ঘড়িকে দেখে তুমি মনে করো এখন কয়টা বাজে, তোমার কেউ একজন বলো। 10:56 10:56। আচ্ছা, তুমি 10:56 কথার কথা তোমার একটা মানে রিস্ট ওয়াচ থেকে তুমি দেখছো বা একটা দেয়াল ঘড়ি থেকে দেখছো। ওকে, জি স্যার। তো ওই 10:56 গতকালকে ওই ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে, তুমি জানো না। তুমি ঘড়িটার দিকে তাকাইলা, 10:56 বললা, এবং আমরা আমাদের সব সচল ঘড়ি দিয়ে যাচাই করে দেখলাম যে তোমার কথাটা সঠিক। তাইলে দেখা যাচ্ছে যে এখন 10:56 এই কথাটা ট্রু, এটাকে আমরা যাচাই করেছি, যাচাই করতে পেরেছি, এবং তুমি সেটাকে বিশ্বাস করো, আমরাও বিশ্বাস করি। কিন্তু অথচ দেখা গেল যে এটা একটা অচল ঘড়ি। তাহলে একটা অচল ঘড়ি দিনে 2 বার কিন্তু সঠিক সময় দিতে পারে, যদি 12 ঘন্টা হয়, যদি 24 ঘন্টা হয়। ওকে, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই অচল ঘড়িটার দিকে তুমি যদি, আচ্ছা মনে করো ঘড়ির কথাটা আমাকে কে বলছো? স্যার ওয়ালিউর রহমান। ওয়ালিউর রহমান। ওয়ালিউর রহমান, মনে করো তোমার ওই দেয়াল ঘড়িটাতে তুমি যদি এখন আবার তাকাও তাহলে তুমি এখন কতটা দেখো? স্যার 10:56 দেখবো যদি নষ্ট থাকে। যদি নষ্ট থাকে তুমি দেখবা যে 10:56, কিন্তু আমরা দেখবো যে আমাদের সকল ঘড়িতে এখন 10:57 হয়ে গেছে। তার মানে হলো যে এই আমাদের অভিজ্ঞতাটা তোমার এটাকে ডিসপ্রুভ করছে। জি স্যার। রাইট। তাহলে ওই যে এই যে আমরা এখানে যেটা বললাম ডিফিজিবিলিটি, জি স্যার, এটা, তাহলে এটা যদি ডিফিজিবল হয় তাহলেও সেটা নলেজ হবে না। এটার অরিজিনাল প্রেমিসটা যদি ফলস হয় তাহলেও সেটা নলেজ হবে না। তাহলে আগামী ক্লাসে আমরা এই যে রিলায়েবিলিজম এবং কজাল থিওরি, মানে কোনো কিছু আসতে হলে এটা রিলায়েবল সোর্সে আসতে হবে এবং এটা প্রপার একটা কজাল প্রসেসে আসতে হবে, তাহলে হয়তো আমরা ভুলটাকে এড়াতে পারবো। এরকম বিষয়গুলো আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনা করব। আজকের ক্লাসের যে 2 মিনিট সময় আছে তাতে স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। প্লিজ স্যার আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে, ধরেন আমার এরকম হয়েছে, একটা ফ্রেন্ড আমাকে টেক্সট করলো যে এক জায়গায় যাওয়ার জন্য, বলতেছে সে ওয়েট করতেছে ওইখানে। আমি গেলাম, যাওয়ার পর দেখলাম যে আমার ফ্রেন্ড ওইখানে ওয়েট করতেছে, টেক্সটটা তার ফোন থেকে আসছে কিন্তু টেক্সটটা সে করে নাই, অন্য একজন করছে। এটা কি স্যার গ্রেডিয়ার প্রবলেমের মধ্যে পড়বে? যে আমি তো বিশ্বাস করছি যে আমার ফ্রেন্ডই আমাকে টেক্সট করছে, ওই আমাকে যেতে বলছে, আমি গিয়ে পাইছিও আরে, কিন্তু টেক্সটটা ওর ফোন থেকে অন্য একজন করছে। মানে তাহলে এটা তুমি তো বা ওর ফোন থেকে অন্য কেউ করছে কিনা এটা আমি শিওর না। আচ্ছা, তাহলে কি গ্রেডিয়ার প্রবলেম হবে কিনা? তাইলে তো তুমি তো যদি যদি তোমার ফ্রেন্ডকে সেখানে পেয়েও থাকো এবং সে তোমাকে এক্সপেক্ট করে থাকে, তাহলে তো ভেরি জাস্টিফাইবলি তুমি মনে করবা যে ইউর ফ্রেন্ড হ্যাজ টেক্সট ইউ। ওকে, তাহলে কি আমরা কিন্তু তার টাইপিং স্টাইল পরে লক্ষ্য করার পর দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি তার মতো হয় না। আবার তখন একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হলো যে ওই আসলে টেক্সটটা করছে কিনা। দুটো পয়েন্ট এখানে আছে। তোমার যদি কনফিউশন ক্রিয়েট হয় এবং সেই কনফিউশনকে ইনকোয়ারি করতে গিয়ে তুমি যদি কনফার্ম হও পরবর্তীতে যে তোমার ফ্রেন্ড আসলে টেক্সটটা করে নাই, তাহলে তো সেটা একটু আগে আমরা যেটা আলোচনা করলাম যে ডিফিজিবিলিটি, যেটা এটা ডিফিটেড হলো।
মানে তুমি বুঝলে যে টেক্সটটা তোমার ফ্রেন্ড করে নাই, এটা হলো একটা পয়েন্ট। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে তোমার কোনো কনফিউশন হয় নাই, এবং কনফিউশন না হওয়ার কারণে তুমি এটা নিয়ে কোনো ইনকোয়ারিও করো নাই। তাহলে তুমি ধরে নিছো যে তোমার ফ্রেন্ড তোমাকে টেক্সট করেছে সেজন্য তুমি গিয়েছো, হ্যাঁ, কিন্তু আসলে কিন্তু ব্যাপারটা সেটা নয়। তাহলে কি আমরা কি বলতে পারবো যে তুমি জানো যে তোমার ফ্রেন্ড তোমাকে টেক্সট করেছে, তোমার দিক থেকে তো সেটা সঠিক, কিন্তু বৃহত্তর ভাবে আমরা দেখি হোলিস্টিক্যালি যে সেটা আসলে সঠিক নয়। তো গেটিয়ার এই প্রবলেমটা দেখানোর চেষ্টা করেছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা যাচাই করেও কোনো সমস্যা পাই না, জিনিসটা আসলেই সঠিক, আমরা এটাকে গ্রহণও করি, কিন্তু সেটা একটা লাকি গেস। ওকে, আমি বললাম যে আগামীকাল এই ঘটনাটা ঘটবে, ঘটনাটা ঘটে গেল, তাহলে আমার কথাটা প্রমাণিত হলো। তাতে কি বলা যাবে যে আমি আজকে জানতাম যে আগামীকাল এটা ঘটবে? হ্যাঁ, না স্যার। এই প্রবলেমটা, এটাকে আমরা বলি জাস্টিফিকেশন। যখন আমরা বলি এই জেটিবি অ্যাকাউন্টের মধ্যে, তখন জাস্টিফিকেশনটা আমরা মূলত মিন করি জাস্টিফিকেশন বিফোর। আগে তুমি জাস্টিফাই করে তারপরে নলেজ ক্লেম করবা। উইদাউট এনি জাস্টিফিকেশন তুমি নলেজ ক্লেম করে পরে একটা জাস্টিফিকেশন মিলাই দেওয়া, এবং ঘটনাক্রমে সেটা যদি মিলে যায়, তাতে কিন্তু আমরা বলবো না যে তুমি আসলে সেটা জানতে। ওকে, তো সেটা নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব। আজকের ক্লাসের হাজিরাটা আমরা কিভাবে পেতে পারি, কেউ একজন আমাকে সহযোগিতা করবে, কারণ তোমাদের ক্লাসের হাজিরাগুলো তোমাদের মানে সেশনাল নাম্বার, ক্লাস টেস্টের নাম্বার হিসেবে কাউন্ট হবে এখন থেকে। আর ক্লাসে কেন স্টুডেন্টরা তোমরা আমি যেভাবে চাচ্ছি সেভাবে এনগেজ হচ্ছ না, আমি কিভাবে তোমাদেরকে হেল্প করতে পারি সে ব্যাপারে তোমরা আমাকে পার্সোনালি যোগাযোগ করে বলবে। আর আগামী বৃহস্পতিবার তোমাদের ক্লাস নাকি? নেক্সট ক্লাস? জি স্যার, বৃহস্পতিবার। আগামী বৃহস্পতিবার তোমাদের ক্লাস, আমরা এই কন্টেন্টে আলোচনা করব। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস।